एस जयशंकर निखिल गुप्ता नूं लैके भारत गया है और ये जिहड़ा इनर डील हुई। ये निखिल गुप्ता सिर्फ कला अमरीका का कलप्रिट नहीं है भी उन्हें कोई क्राइम अमरीका च कमिट किया है। वही निखिल गुप्ता हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर लिए भी जिम्मेवार है, उन्होंने पिक्चर भेज रहा, वही कॉन्ट्रैक्टर है, वही आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूके भी इनवॉल्व है। सो जिथे 5 आइज कंट्रीज़ का एक क्रिमिनल है उत्थे अमरीका अपने तौर पर जिहड़ा कुछ नहीं कर सकता। यूनाइटेड स्टेट्स विल सून रिमूव इंडियन साइंटिफिक एंड न्यूक्लियर एंटिटीज़ from restricted list in order to fully realize the potential of India-US nuclear deal that was signed between Prime Minister Manmohan Singh and President Bush। जेक सलीवान का उत्थे होना, न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस हटाना और इस सारे दे चलदे मैं समझदा भी सानू खबरदार भी रहना चाहिए। जिहड़े इत्थे कंसर्नड शोबे ने खास तौर पर लॉ मेकर ने उन्हां तक पहुँच भी करनी चाहिए है कि भाई इस किस्म की गल जिहड़ी है ना काबिले बर्दाश्त होएगी। वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका विच प्रधान बाइडन 20 जनवरी ਨੂੰ अपने अहुदे तो फारग हो रहे ने। इस समय दौरान बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वालों कुछ फैसले बड़ी जल्दबाजी में चले जा रहे हैं और भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर वाशिंगटन DC विच एक हफ्ता बैठा रहा और पिछले 24 घंटे में कुछ भारत पक्षी यूट्यूबरां ने यह खबर चलाई है कि बाइडन ने निखिल गुप्ता नूं माफ़ कर दिता है और एस जयशंकर उसनूं भारत लैके चले गया। और हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई पर इसने सब के कान खड़े कर दिते हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखने तो सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पिछले दिनों असीं उपरों थली 2 सैगमेंट एस जयशंकर की अमरीका यात्रा जिहड़ा लगभग वो 1 हफ्ता बैठा रहा हॉलीडे सीजन क्रिसमस के अराउंड और कोई जदों असीं भी एनालाइज़ किया और इनफैक्ट RSS के हिंदूत्वी आइडियालॉग सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्होंने वेटर कहा कि वो वेटर की तरह 2 दिन भुखा प्यासा वाइट हाउस के बाहर बैठा रहा कि उन्होंने जिहड़ा वो मोदी नूं न्योता मिले, इनविटेशन मिले 20 जनवरी के ओथ टेकिंग सैरेमनी वेले भी वो नहीं मिले। और ये इसनूं लैके भी बड़ियां क्यास राइयां सी कि इस सारे हॉलीडे सीजन जदों कि कोई किसी नूं मिलदा नहीं और ख़ास तौर पर जदों एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा वो बदल रहा है और ट्रांजिशन पीरीयड चल रहा है। यही कारण है कि नवंबर चोण हो जाती है प्रेजिडेंट की और ये 3 महीने का टाइम इसलिए रखा होया कि भी ट्रांजिशन दी होए कि भी कोई ना तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप ने जिन्होंने नॉमीनेट किया उन्होंने चो कोई एस जयशंकर नूं मिलिया तो जे इत्थे एंटोनी ब्लिंकन या जैक सलीवान नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और फॉरन सैकटरी दे नाल मुलाकातां हुईयां भी तो उन्हों का कोई फायदा नहीं सोता जा रहे हैं भी उत्थे कढ़ना की चाहते हैं और कोई पिक्चर तक भी नहीं आई तो कोई प्रैस रिलीज या प्रैस कॉन्फ्रेंस का दूर की गल। सो ये सी कि भी वह फील्ड मिशन है क्योंकि ट्रंप वालियां ने भी मुँह नहीं लाया और इनविटेशन भी उन्होंने नहीं मिले और उसनों काफ़ी रिडिक्यूल भी किया गया। पर कल शाम तक एक यूट्यूबर जिहड़ा कमर चीमा उसकी वीडियो उन्होंने लैके फिर जी चर्चा एकदम जिहड़े साडे हलकियां दे विच काफ़ी मैनू उस कमर चीमा की वीडियो का लिंक भी आ गया और दूजा वो ये सी कि भी उन्हें ये दावा किया कि जी ये असी बड़ी जिहड़ी है वो इंकशाफ वाली खबर दे रहे हैं कि एस जयशंकर निखिल गुप्ता नूं लैके भारत गया है और ये जिहड़ा इनर डील हुई। हुण ये गल हालां फिर सारी रात कम्यूनीकेशन भी रही अड्ड नाल सवेर दी भी होर किसी भी सोर्स तो इसकी पुष्टि नहीं हुई। रादर इस दे उल्ट जदों निखिल गुप्ता की इत्थे जिहड़ी पेशी है वो शायद 17 जनवरी नूं है जिहड़ा इत्थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे विच उहदे खिलाफ जिहड़ी अरेंजमेंट हुई है ट्रायल दे विच केस जा रहे। लेकिन एक जदों बहुतियां ने तो उन्होंने एकदम डिसमिस किया, कुछ ने कहा भी ये इवें तो नहीं होएगा, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आ गए। और इस गल का ध्यान रहे कि जिहड़ी प्रेजिडेंट इस वेले बाइडन जा रहा है ये कोल एक पावर हुंदी है जिन्हों प्रेजिडेंशियल पार्डन कहंदे ने और ये नहीं है भी
ਇਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜੁਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਈਵਨ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਪਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਧਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਰਡਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਅਰਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਆਡ ਜਿਹਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ US, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤੇ ਰੁਕਵਾਏ, ਔਰ ਵਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਮੋਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਈਵਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੌਪ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਫਾਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਪਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਚ ਐਂਡ ਸੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇਕ ਸਲੀਵਾਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇਕ ਸਲੀਵਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ IIT ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੇਕ ਸਲੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ US ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਲਿਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇਕ ਸਲੀਵਾਨ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿਲ ਸੂਨ ਰਿਮੂਵ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਲਿਸਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫੁਲੀ realize the potential of India-US nuclear deal that was signed between Prime Minister Manmohan Singh and President Bush। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਨ 15 ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ
ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੀਲ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾਰਜ ਸੋਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੀਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ US ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਰਜ ਸੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਰਜ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਆਫ ਫਰੀडम ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਰਜ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਮੈਡਲ ਆਫ ਫਰੀडम ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਜ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਬਰ ਵੱਲ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕ ਸਲੀਵਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਟਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਸਰਨਡ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। 5 ਆਈਜ਼ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।